सत श्री अकाल। मैं वरिंदर सिंह तुहाडा स्वागत करदा हां अपने यूट्यूब चैनल ते। पंजाब सरकार वल्लों मुलाजमां दी मंग दे उपर गौर करदे होए मिति 6 जनवरी 2022 नूं एक पत्र जारी किया गया, जिहदे अनुसार हुण कर्मचारी जिहड़े 1/1/2016 तो बाद प्रमोट होए ने वो अपनी तनख्वाह प्रमोशन की डेट तो फिक्स करवा सकते हैं। तो अज दे वीडियो दे विच आपां इस लैटर के अकॉर्डिंगली तनख्वाह किवें फिक्स होनी है उहदे बारे जानकारी लवांगे। तो ये लैटर दे विच महत्वपूर्ण गल्लां किहड़ियां-किहड़ियां लिखियां गईयां ने उन्हां बारे जानकारी लवांगे। तो उहदे तो पहलां जेकर तुसीं इस चैनल ते नवें हो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों अज दा आपां हुण इह वीडियो है शुरू करते हैं। पहलां तो आपां अज दे इस वीडियो दे विच एक एग्जाम्पल लैके कैलकुलेशनां भी करांगे। तो इहदे तो बाद ये जिहड़ा लैटर है ये लैटर जारी होने दे पिछे दी सारी कहानी की है, ये क्यों पत्र जारी करना पिया, तो उहदे बारे भी आपां गल करांगे। तो इहदे तो इलावा अलग अलग केसां दे विच किसी इंपलाई नूं इस लैटर का बैनीफिट हो सकदा ते कईयां नूं हो सकदा कि इस लैटर का बहुता बैनीफिट ना होवे। तो उहदे लई आपां अलग अलग जिहड़ियां वीडियोज़ ने उन्हां दे विच अलग अलग कैलकुलेशनां करके कित्थे फ़ायदा होऊगा, किहड़े इंपलाई नूं फ़ायदा होऊगा, किहड़े नूं नहीं होऊगा, मतलब किहड़े इंपलाई नूं प्रमोशन की डेट तो पे फिक्स करवाउणी चाहीदी आ, जे किहड़े इंपलाई नूं प्रमोशन की डेट तो जिहड़ी पे आ ओह फिक्स नहीं करवाउणी चाहीदी, उहदे बारे आपां जानकारी लैण दी कोशिश करांगे। तो अज दे इस वीडियो दे विच पहलां आपां जाणदे हां इस लैटर दे बारे। ये जिहड़ा 6 जनवरी 2022 नूं लैटर इशू होया, तो इहदे सबजैक्ट दे विच ही लिखिया होया कि 1/1/2016 तो मिति 20/9/21 तक प्रमोट होए अधिकारियों कर्मचारियों नूं प्रमोशन ते 15% का वाधा देण संबंधी। तो पहली गल इत्थों यही क्लीयर हो जाती है कि जिहड़े 20/9/21 तक इंपलाई प्रमोट होए ने उन्हां नूं ही यह ऑप्शन दिती गई है कि वह अपनी प्रमोशन की डेट तो पे आ जिहड़ी वो फिक्स करवा सकते हैं, मतलब 15% का जिहड़ा वाधा वा वो लै सकते हैं। तो इहदे लैटर दे विच लिखिया होया पहले पैरे दे विच ये लिखिया कि 20/9 तक जिहड़े प्रमोट होए आ उही रिवाइज तनख्वाह का जिहड़ा लाभ आ वो लै सकते हैं। दूजे पैरे दे विच लिखिया कि पंजाब सरकार वालों ये फैसला किया गया है कि उपरोक्त पैरा नंबर 1 अनुसार रिवाइज तनख्वाह का लाभ प्रमोशन की मिति तो लैण ब्रैकेट लिखिया ऑप्ट करन ते वाले अधिकारी कर्मचारी नूं प्रमोशन पोस्ट ते फिक्स की गई तनख्वाह। तो इत्थे ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ, की पॉइंट आ, इत्थे पहला लिखिया होया वर्ड प्रमोशन की मिति तो नाल ही लिखिया होया प्रमोशन पोस्ट ते फिक्स की गई तनख्वाह। हुण कई केसां दे विच की हुंदा कर्मचारी दी जदों प्रमोशन हुंदी है ओह बाद दोपहर अपनी पोस्ट दे उपर ज्वाइन करदा अते उहदी जिहड़ी तनख्वाह वा उहदी अगली तरीक दे उपर फिक्स हुंदी है, जां अगली तरीक दे विच अगले दिन दे विच उहदी तनख्वाह जिहड़ी फिक्स हुंदी आ। तां इत्थे जिहड़ी पे लई जानी आ वो किहड़ी लई जानी आ, जदों ओह प्रमोट हो गया, प्रमोट हो के उहदी जिहड़ी तनख्वाह फिक्स होई सीगी जां कह लो अनरिवाइजड तनख्वाह जिहड़ी उहदी फिक्स होई सी उहदे ते हुण आपां 15% वाधा देना। 15% वाधा किवें देना, पे इन पे बैंड आ जिहड़ी प्लस उहदे विच ग्रेड पे करके इन्हां दोनों नूं जदों आपां टोटल करना गया वो बेसिक पे आ जूगी। ते उहदे उपर घट्टो घट्ट 15% का वाधे का लाभ दे देना। जिहड़ा 15% का वाधा उहदे बारे जिहड़ा 20/9/21 का लैटर आ उहदे विच भी क्लीयर किया गया कि बेसिक पे प्लस 113% डी ए कर देना उहदे च, ते इहदा जिहड़ा टोटल आऊगा उहदे उपर घट्टो घट्ट 15% का वाधा दे देना। हुण अगले पैरे दे विच होर महत्वपूर्ण गल कही है, की कही गई है कि रिवाइज्ड तनख्वाह का लाभ प्रमोशन तो लैण वाले अधिकारी कर्मचारी नूं 1/1/2016 तो प्रमोशन की मिति तक का ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਕਤ 15% ਵਾਧੇ ਦਾ
ਮਿਤੀ 20/9/21 ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1/1/16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20/9/21 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20/9/21 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੋਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਜੇ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 20/9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟ 'ਤੇ 15% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ 2 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਪਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 31/12/15 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਐਮਪਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 59/10/20/200 1900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੀ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 10/334 3200 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ 78/10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 13/500 ਹੋ ਗਈ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 31/12/15 ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ 31/12/15 ਨੂੰ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬਣਦੀ ਆ 9,080 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ 15,670 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31/12/15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਰਕ 15,670 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2.25 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2.25 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 31/12/15 ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2.25 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 35,258 ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 35,300 ਆ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ 15% ਹਾਈਕ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ 15,670 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 113% DA ਕਰ ਲਿਆ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ 33,377, 15% ਦਾ ਹਾਈਕ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5,007 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ 38,384। ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 38,600 ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 31/12/15 ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2.25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ, 15% ਦੀ ਹਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 1/1/16 ਨੂੰ ਉਹ 38,600 ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ 15% ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੇ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 39,700 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 40,900 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 1/7/21 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 48,800 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 18/7/2020 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ ਰਹੀ ਆ 48,800 ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 18/7 ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 17,420 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2.25 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2.25 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ 39,700 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ 31/12/15 ਨੂੰ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ 18/7/16 ਨੂੰ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2.25 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ 15% ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 40,900 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 2.25 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 17,420 ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ DA ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 113% ਅਤੇ 15% ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ 43,400 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 40,900 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 40,900 ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 43,400 ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1/7/21 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ACP ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਰਕ 31/12/15 ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇ 48,800 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ 51,800 ਰੁਪਏ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸ ਹੋਣਾ, ਲਾਸ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ 20/9/21 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਐਮਪਲਾਈ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਹੈ, ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ 1/7/21 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ 20/9/21 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਆ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਔਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।